Hello everyone, today we are with a new video. Subject of this video is element of bookkeeping. So ये 8वां वीडियो आ एलिमेंट ऑफ बुककीपिंग का। सो अज टॉपिक होगा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स कवर करांगे। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ। सो ਇਸ ਲਈ बिजनेस एंड कॉमर्स चिक चैनल ज्वाइन करो। वीडियो के नीचे सबसक्रिप्शन का बटन ऑन क्लिक करो, बैल आइकन प्रेस करो। टुडेज टॉपिक अज के टॉपिक बारे अज अपना टॉपिक आ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसीपल, जिन्होंने अजम्पशन भी कहते हैं या बेसिक अकाउंटिंग कंसैप्ट भी कहा जाता है। जनरल असैप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स बही खाते के आम प्रमाणित सिद्धांत की होंगे। देखो ये वो सारे नियम व्यवहार आ जिहड़े असीं अकाउंटिंग करते हुए वरतते हैं। जो असीं अकाउंटिंग शुरू की, जो अकाउंटिंग शुरू हुई तो वो क्योंकि ये एक सबजैक्ट सीगा, इनू पहला कोई ट्रांसैक्शन करके देखी गई, वो इफैक्ट देखी गई। जो ट्रांसैक्शन सही गई उन्होंने बार बार रिपीट किया गया तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड मान लिया गया भी ये ट्रांसैक्शन इदा ही होगी। इस तरह ये जोड़े नियम तो व्यवहार आ लंबे समय की वरतों तो तजर्बे के नाल एक्सपीरियंस के नाल होंद विच आया तो जिमें जिमें एक्सपीरियंस होया उन्होंने लिखी गए। इस तरह ये अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स या सिद्धांत डिवेलप होए आ। इन्हां सिद्धांतां नूं अलग अलग नामां नाल जानदे आ। मानता भी कहंदे आ, विचारधारा भी कहंदे आ, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यानी कि मानक शब्दावली, मानक भाषा ते होर कई नामां नाल इन्हां नूं जानिया जांदा वा। बुनियादी लेखा विधि मानतावां सिद्धांत या मुढ़लियां धारनावां हुण इन्हां नूं असीं डिटेल दे विच करना वा भी फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स, अजम्पशन या बेसिक अकाउंटिंग कंसैप्ट्स की आ, क्योंकि इन्हां दे नाम मिलते जुलते आ। सो असीं सारिआं नूं इक्को जगह इकट्ठे ही पढ़ांगे। सो सब तो पहले ये आती है व्यापारिक एक बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट, व्यापारिक इकाई धारणा। देखो ये आए हैं भी जो असीं अकाउंटिंग करते हैं मतलब एक ट्रांसैक्शन होंदी है, वो ट्रांसैक्शनस नूं लिखना किवें आ। मतलब मान लो एक परसन ने मिस्टर अमित आ, उन्हें कोई चीज़ बेची आ मिस्टर राम नूं, तो जो बुक्स दे विच लिखूगा तो वो किस तरह लिखूगा, किस बिहाफ पर लिखूगा। ये बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट यही क्लीयर कर दी आ भी जे राम अमित बिजनेस कर रहा वा तो अपने बिहाफ पर नहीं लिखूगा। वो ऐं कभी नहीं लिखूगा भी राम नूं अमित ने चीज़ां देतियां, वो लिखूगा भी राम नूं चीज़ां बेचियां गईयां बिजनेस द्वारा। सो इस कंसैप्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस ते ओदा ऑनर आ जिहड़े दो अलग अलग एंटिटियां ते बिजनेस दीयां ट्रांसैक्शनस नूं बुक्स दे विच हमेशा बिजनेस दे बिहाफ ते लिखना चाहिए वा, यानी ऑनर दे बिहाफ ते नहीं लिखना चाहिए। सो क्योंकि बिजनेस अपनी प्रॉपर्टी रख सकता वा, ऑनर अपनी प्रॉपर्टी रख सकता वा, तो बिजनेस ने अपनी ट्रांसैक्शनस आप करनियां वा, लायबिलिटी दी आप पेमेंट करनी है। तो बिजनेस दीयां ट्रांसैक्शन बिजनेस दे ऑनर तो डिफरेंट हुंदियां वा। ये एक गल होर क्लीयर आ, कई ट्रांसैक्शनस इहो जिहियां हुंदियां वा जिहड़ियां बिजनेसमैन यानी ऑनर खुद अपने बिजनेस च करदा वा, मतलब कुछ चीज़ां घरे ले जांदा वा या घरों कोई चीज़ां या कैपिटल लैके आंदा वा, वो ट्रांसैक्शनस भी कहंदे इहदे विच लिखणियां वा। हुण इत्थों ही क्लीयर आ भी वो ट्रांसैक्शनस तां ही लिखियां जा सकदियां वा जे बिजनेस ते उहदे ऑनर नूं सैपरेट मन्निया जावे। सो इस तरह व्यापार अते मालक वक्-वक् हन अते लेखा विधि व्यापार पक्की होनी चाहिए है। ठीक है जी, व्यापार के अकॉर्डिंगली आपां ट्रांसैक्शन लिखनी है। एक छोटी जी एग्जांपल होर देख लेने आ। मतलब जिमें आपां कहने आ भी एक बिजनेसमैन आ, वो ना कैश लै गया 10,000 घरे। उन्हें ट्रांसैक्शनस नूं असीं इस तरह लिखना वा कि साडे कोले कैश गया वा बिजनेस कोले, कौन लै गया वा, ऑनर लै गया वा। सो बिजनेस ने कहना वा भी ऑनर लै गया वा। सो ऑनर के बिहाफ ते नहीं लिखना भी मैं ले आया वा। नैक्सट इज़ मनी मैजरमेंट कंसैप्ट, मुद्रा माप धारणा। इस कंसैप्ट या इस प्रिंसीपल के अकॉर्डिंगली बिजनेस बुक्स के विच सिर्फ उही लैन देन लिखे जाते आ जिन्हां नूं कैश दे विच मनी दे विच डिनोट किया जा सकता वा। सो जी नॉन कैश ट्रांसैक्शन आ असीं उन्हां नूं नहीं लिखना, यानी फैक्ट्री दे विच कोई झगड़ा होया या फैक्ट्री दे विच किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई जिन्हां नूं असीं मनी च डिनोट नहीं कर सकते, या फैक्ट्री दे विच गुड रिलेशन आ, उन्हां नूं असीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं लिखना। असीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखनी एसेट्स किन्नियां वा जिन्हां नूं
ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਚਾਲੂ ਸੰਸਥਾ ਧਾਰਨਾ, ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਸੈਪਟ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਯਾਨੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਸ। ਲਾਗਤ ਧਾਰਨਾ, ਕਾਸਟ ਕੰਸੈਪਟ। ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਸਟ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਲੱਸ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਟੂ ਦੈਟ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਆ, 2000 ਉਹਦੇ ਕੈਰੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਦੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 20,000 ਇਜ਼ ਕੋਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੈਟ ਐਸੈਟ। ਦੋਹਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾ, ਡਿਊਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਦੋ ਅਸੀਂ ਆਸਪੈਕਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਨੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੇ ਆਸਪੈਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਸੈਪਟ ਔਰ ਅਕੋਰਲ ਕੰਸੈਪਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ 5000 ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਵਨਿਊ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਯੈਸ, ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣੇ ਹੋਣ, ਮਨੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਿਲਾਨ ਧਾਰਨਾ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ। ਮਿਲਾਨ ਧਾਰਨਾ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਮ ਦੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਟਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੂ, ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਬੇਸਲੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੋ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਡਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੇਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਅਲਾਉਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਵਰਤੋਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਜਿਵੇਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ। ਸੰਕੀਰਨ ਧਾਰਨਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੰਸੈਪਟ ਔਰ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਕੰਸੈਪਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਔਰ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਕੰਸੈਪਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਸਿਰਫ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ, ਭੌਤਿਕਤਾ। ਦੇਖੋ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਓਨਰ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਆ, ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਗਰੂਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰੂ ਫੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨੀਚੇ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।